والآل والصحب داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه الوصايا النافعة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وأوصيك ألا تقضى ساعة من ساعاتك ولا نفسا من أنفاسك إلا فيما يعود عليك نفعه في معادك أو معاشك الذي تستعين به على المعاد. وأوصيك بإصلاح القلب وافتقاده فإنه رئيس الجوارح وأميرها وعلى صلاحه وفساده يدور صلاحها وفسادها وهو محل المعرفة بالله تعالى التي هي رأس العلوم وأشرفها ومعدن النية التي هي مصدر الأعمال وأساسها وله سمع وبصر. وله سمع وبصر يفرق بهما بين الحق والباطل ولكن لا يكون كذلك حتى يصير طيبا نظيفا من أدناس الاعتقادات الباطلة والأخلاق السافلة مزينا بالاعتقاد المستقيمة والأخلاق الكريمة محفوظا من الوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية وهو سريع التقلب والتغير والتحول من حال إلى حال. فلذلك وجبت مراعاته ومراقبته في كل حال ولأن الإنسان مأمور بكف الجوارح عن المخالفات وإرسالها في الموافقات ولا يتيسر له ذلك إلا بحفظه وتقويمه. وأضر شيء على القلب بعد الشرك بالله وأضر شيء على القلب بعد الشرك بالله الإصرار على ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات الشرعية. ويستدل على عمارة القلب واستنارته بثلاثة أشياء. الأول خشية الله بالغيب وهي أن تحجزه عن محارم الله حيث لا يراك إلا الله مع الأمن من الافتضاح عند الناس. والثاني ألا تبالي كيف تكون عند الخلق إذا كنت عند الله مرضيا. الثالث ألا تبالي بما ذهب من الدنيا إذا كان الدين سالما. وأضداد هذه الأشياء تدل على خراب القلب وظلمته وهو أعني القلب هدف منصوب لا تزال ترمى إلى سهام الخواطر ومن أجل ذلك كثر تقلبه وهي أربعة أي القلوب رباني وملكي ونفساني وشيطاني وكثيرا ما يلتبس بعضها ببعض. ومن الفرق بينهما أن الرباني والملكي يقومان بالذكر لله وبه يضعف الشيطاني وبذكر الموت يضعف النفساني. وقد أشبع الكلام عليها حجة الإسلام في كتابه منهج العابدين. وقد تعرض لبعض القلوب وساوس رديئة منها في الاعتقادات وهي أصعبها ومنها في العبادات. وسبيل الخلاص من الوسوسة أن ينظر الإنسان فإن كان الذي يوسوس فيه مما يقطع بفساده وذلك كالشك في الله واليوم الآخر فلا دواء له إلا الإعراض عن ذلك وصدق اللجوء إلى الله تعالى مع الإكثار من الذكر له تعالى. وإن كانت أعني الوسوسة مما يتردد في كونه حقا أو باطلا فليسأل عن حكمه أهل العلم والهدى ويتمسك بما يلقون إليه ويعتمده وكل ما لا يدخل تحت الاختيار من أعمال القلوب فكفارته أن تكرهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Wasiat pertama dari Al-Imam Abdullah bin Ali bin Haddad.
Usik an la taqta' sa'atan min sa'atik wala nafasan min anfasik illa fima ya'ud 'alaika naf'u. Aku wasiatkan kepadamu, jangan lewatkan waktumu, bahkan jangan lewatkan nafasmu, kecuali dengan kau melakukan aktivitas yang manfaatnya kembali kepada dirimu. Baik manfaat itu di dunia maupun manfaat itu di akhirat. Yang di dunia alladzi tasta'inu bihi ala ma'adik, dunia yang menjadi alat untuk kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Intinya, beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk jangan buang-buang waktu kecuali yang manfaat. Karena Islam seseorang itu sempurnanya dengan senantiasa menjauhkan segala hal yang enggak manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada sempurnanya, baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Itulah yang disebut dengan fudul. Fudul itu kelebihan. Fudulul kalam, ngomong kebanyakan. Fudulul ta'am, makan kebanyakan. Ini namanya fudul. Ya. Maka itu ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuang waktu kita kecuali pada hal yang manfaat. Hadirin, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kullu nafasin min anfasik hadza jauharatun la qimatalah. Nafas ini yang berhembus itu harganya mahal. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Ya, apa waktu adalah uang? Ya mahal waktu daripada uang. Dengan waktu kita cari uang bisa. Dengan uang bisa nggak cari waktu? Bisa nggak ente mundur setahun dengan uang 1 triliun? Nggak bisa. Ada yang mengatakan ya, waktu itu adalah zahab, emas. Emas murah dibanding waktu. Dengan waktu bisa beli emas, dengan emas nggak bisa beli waktu. Makanya paling tepat perkataan Imam Ghazali, jauharatun lagi matalah. Barang berhargamu adalah waktumu, dan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Para aulia wa sholihin, karena mereka mengerti kadarnya waktu, nilainya waktu, maka mereka tidak membuang waktu dalam kehidupannya begitu saja. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Sampai saking ahli ibadahnya, kalau Ramadan mau nambah waktu untuk ibadah itu enggak ada. Kalau kita kan hizibnya ditambah waktu Ramadan, puasanya Ramadan, qiyamul lailnya tarawih Ramadan. Kalau mereka enggak Ramadan sudah kayak Ramadan. 11 witir nggak ninggal, qiyamul lail mulai jam 1:30 sampai subuh, duhanya nggak ninggal, sholatnya rawatib nggak ninggal, semua dilakukan, puasanya juga nggak ninggal. Maka ketika masuk Ramadan, ya baca Qurannya juga nggak ninggal. Masuk Ramadan mau nambah ibadah ini bingung, di mana? Makanya sampai anak-anaknya dipanggil. Kemudian beliau berkata, kalau ada kelebihan waktu di antara kalian, berapa harganya saya beli? Karena 24 jam waktu untuk ibadah di Ramadan ini kurang. Ini orang yang tahu nilainya waktu. Kalau orang nilainya waktu hanya dipakai untuk kerja, untuk dunia. Dunia. Yang kalau mati hilang semua. Ibadah, ente mati, ikut. Sampai kuburan ikut. Sampai mahsyar ikut. Sampai nanti di surga. Ada orang akil. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan apa? Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidaklah orang yang hidupnya cari dunia kecuali yang hatinya buta. Adimul aql, akalnya kosong. Laukan ya'qil kana afkar. Kalau dia itu punya akal, dia berpikir, ngapain
Saya ngejar dunia mulai pagi sampai malam, pagi sampai malam. Itu kalau datang yang namanya malaikat Israel, bantah, langsung hilang semua. Apa yang bisa dibawa? Apa yang bisa dibawa daripada dunia? Mungkin satu aja yang bisa dibawa, gigi emas. Gigi emas itu kalau nggak dituntut sama ahli waris. Kalau dituntut sama ahli waris, sebelum dikubur gigi emas harus dicabut karena miliknya ahli waris. Apalagi yang mau dibawa? Sertifikat, mau dibawa ke kuburan buat nyogok malaikat. Tidak ada, semuanya hilang. Dengan kematian hilang semua itu. Yang pagi malam dia menuntutnya hilang. Tapi orang yang ibadah, duhanya, witirnya, ngaji Qur'annya, puasanya, begitu mati, sohib itu, amal itu. Nemeni dia terus sampai kuburan, nemeni dia terus sampai hari ba'ats, dibangkitkan manusia. Wajahnya dia tergantung daripada apa yang dia bawa. Masya Allah, nikmat. Makanya kata Imam Haddad, wa di dunia daniyah. Dunia ini yang kita gara-garanya berantem, gara-garanya putus silaturahim, gara-garanya waktu kita hilang ini, daniyah. Daniyah ini apa? Rendah, tidak ada nilainya. Apalagi di sisi Allah. Lau kana di dunia ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Kalau yang namanya dunia ini punya posisi di sisi Allah, orang itu dengan dunia jadi mulia, dengan uang jadi mulia, dengan jabatan jadi mulia. Ini secaya dunia ini diberikan orang muslim dan orang kafir nggak dikasih satu teguk air pun nggak dikasih. Tapi karena dunia ini nggak ada nilainya, ya orang kafir harta yang nggak beriman dikasih, harta yang ahli maksiat dikasih, karena nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka itu apa gara-gara saya nyamuk kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dunia ini hawadith hakathirah. Hidup di dunia ini isinya masalah. Tidak ada yang tidak masalah. Ini sekarang masalah corona. Ya, berhenti corona. Ini kan kemarin masalah pemilu. Ngelundas. Kamelot dari presiden kalau ruwet. Ya. Ilo-iloan kono, ilo-iloan kini, waduh ruwet sudah. Selesai baru tenang datang corona. Hawadith hakathirah. Mata tajidu raha fi dunia. Ibn Qayyim ditanya, kapan kalian itu bisa mendapatkan ketenangan di dunia itu? Kata beliau, idza wata'ta rijlan fil jannah. Ente bisa tenang itu kalau sudah melangkahkan kaki masuk surga. Itu baru hidup tenang. Kalau masih di dunia, ruwet. Ini corona. Ya. Habis gini corona hilang ganti. Corona, Corolla, Honda, Civic. Barangkali wis. Belum nanti ada lacala lagi, makin lagi perang dunia. Ini terus di dunia seperti itu. Ya, fa'ad wa di dunia daniyah, hawadithha katsirah wa 'aishatha haqirah. Kehidupannya ini sepele dunia ini. Makanya kesian ada orang sumpah mikir dunia. Kesian, yang dipikir sayap nyamuk. Ya. Mahamuk. Kalau dulu zamannya sahabat, istri sahabat itu tadi kalau lihat suaminya sumpah, tanya, mahamu, apa yang membuat kau pikiran sumpah? Ana mikir, kalau ana mati nanti apa bekalan? Farajallahu anhu. Semoga Allah memberikan kelapangan dalam urusanmu ini di doa. Tapi kalau sumpah dipikir, ada apa? Dolar naik. Apa jawabnya? Zadallahu hamman. Semoga sumpahmu ditambah sama Allah. Ada apa mikir itu? Ya. Makanya wa aishidha haqira wa muddatha qasira. Ya Allah, dunia ini berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Hadirin, berapa lama kita tinggal di dunia ini? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun ya fulus ngono gak apa-apa. Wis melarat 100 tahun nyeper di 100 tahun. Bambok tok uripnya. Indomie tok nyeper.
Mau berapa? 110 tahun. Mari sakit tok hidupnya. 110 tahun tapi sakit. 110 tahun tapi sumpah. Faedah. Muammar li taatillah. Masya Allah ente. Kayak ente lagi bangun gedung di surga. Punya umur 100 tahun tiap hari ibadah. Itu berarti ente lagi cari tempat kedudukan tinggi di surga. Tapi kalau umurnya panjang, sholat ya enggak, ibadah ya enggak, semuanya ngeduk hufrah, gali lubang di neraka. Makanya kata Imam Sya'rani, orang kalau mau minta panjang umur itu ngocose, lihat cermin dulu. Ente kan mau minta panjang umur, semuanya ini kan minta panjang umur. Ente kalau minta panjang umur, ngaca dulu. Ngacanya gimana? Ngaca apakah anak ahli ibadah, ahli sholat, orang baik apa tidak yang akan cari kedudukan tinggi di surga. Kalau iya minta panjang umur. Tapi kalau tiap hari maksiat, tiap hari melanggar perintah Allah, terus minta panjang umur, apa nanti mau cari kedudukan yang rendah di neraka? Mau nggali tempat yang paling dalam di neraka? Tiap hari maksiat supaya nambah dosa, supaya tambah tempat yang dalam di neraka. Makanya kalau minta sama Allah panjang umur ditaatillah, jangan panjang umur toh. Kalau minta cuma panjang umur toh, naudzubillah. Mau apa? Mau nambah dosa di dunia ini, mau nambah maksiat sama Allah. Makanya minta sama Allah, Allahumma atil a'marana wa tawwil a'marana li ta'atik wa ta'ati rasulik. Selalu ditambahi. Wa ma'akamalil afiyah, terus dikasih afiyah, jauh balak, jauh musibah. Jadi kalau minta sama Allah panjang umur seperti itu. Beliau mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kau lalui dalam kehidupanmu ini waktumu kecuali untuk hal yang baik, untuk mendekatkanmu kepada Allah, memperbanyak bekalmu di akhirat. Hadirin, kita ini apa sih yang kita miliki daripada bekal akhirat kita? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ini orang yang hampir dari kecil tidak pernah maksiat. Kedudukannya tinggi, dapat kedudukan ahlul kisah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tathhir, wa yutahhirukum tathhir. Sudah enggak ada. Wa dipuji oleh Rasulullah dengan apa? Bab Madinatul Ilm. Ya, anak Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan pintunya itu Ali. Kurang apa Sayyidina Ali? Ibadahnya Masya Allah, hatinya Masya Allah, segala-galanya sudah. Ilmunya, kalau ilmu jangan ngomong sudah. Ya. Itu pun beliau masih berkata, min qillatiz zat wa tulis safar. Ya Allah, kalau aku pikir-pikir, bekalku untuk perjalanan yang panjang ini masih kurang. Lihat kubur, lihat mahsyar, lihat mizan, ini semuanya butuh amal. Ya. Kalau enggak semuanya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Nah, maka kalau kita sampai merasa punya amal yang lebih, ya kita ini tidak waras. Karena Habib Abdullah bin Usaid bin Thahir yang tadi saya ceritakan, Habib Abdullah bin Usaid bin Thahir yang ahli ibadah, sampai Ramadan tidak punya waktu untuk nambah ibadah. Beliau ini saking ahlinya dalam ibadah, wiridnya sebelum tidur itu kalau kita amalkan seminggu, wiridnya itu la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, sholawat kepada Rasulullah 25.000 kali, itu tiap malam sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain, Habib Abdullah bin Usaid bin Thahir itu pernah ponakannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu mimpi. Ya, mimpi lihat rumahnya Habib Abdullah itu tinggi menjulang ke langit. Terus kamarnya lebih menjulang ke langit. Kemudian ketika bangun tanya, Habib, aku lihat rumahmu menjulang ke langit. Kenapa? Beliau menjawab, iya, karena rumah ini nggak dibangun satu tangga anak tangga kecuali aku hatamkan Al-Quran. Rumah ini kalau pas bangun sambil menghatamkan Al-Quran. Makanya hakikat rumah ini di langit, bukan di bumi. Ya ini kata orang sekarang gedung pencakar langit. Ya,
nggak sekilo. Kalau di Abu Dhabi katanya sekilo, di Saudi katanya sekilo, 100 meter 1 kilo. Ini sudah ratusan kilo ini. Wah, kamarnya beliau, kata beliau, kalau kamarku khatam Quran nggak kehitung saking banyaknya. Ini beliau kayak gitu. Tapi masih berkata apa dalam qasidah yang kalian baca itu, kalau qiyamul lail subuh atau malam Jumat itu. Ya. Beliau mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ma ma'ana amal. Tapi di situ ma makna amal. Makna itu bukan makna, ma ma'ana. Dalam bahasa Arab makna itu kadang-kadang disingkat. Jadi ma makna itu artinya ma ma'ana amal. Ya Rabbi, ma ma'anaka, ma amal. Wa kasbuna kullu, aku enggak punya amalan apa-apa. Kasbuna, penggaweanku, kerjaanku zalal, berbuat dosa. Apa ini? Ini kayak beliau yang ahli ibadah seperti itu masih berkata kayak gitu. Bagaimana dengan kita? Ya, dalam qasidahnya itu sebelumnya beliau mengatakan, ya, wasidquna da'awi ihsanuna masawi, wasidquna da'awi ihsanuna, perbuatan baikku ini aib semuanya karena niatnya mungkin nggak benar ya. Wasidquna, bersungguh-sungguhnya aku ngajar atau sungguh-sungguhnya aku sebagai ulama ini cuma ngaku-ngaku. Ya apa? Ini seperti itulah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Makanya jangan mengajarkan kepada para auliya wassalihin menggunakan waktunya. Ya, ada kitab namanya Qimatuz Zaman 'indal Ulama, itu ada di kitab di bawah itu. Nanti baca itu. Bagaimana dulu ulama-ulama itu. Ada kitab ulama, ada kitab yang namanya sampai apa? Ulamaul Uzzab. Ulamaul Uzzab itu para ulama yang tidak kawin. Alladzi ikhtarul uzubiyya 'ala nikah. Ulama yang enggak mau kawin. Termasuk Imam Nawawi, Imam Syirazi, ya, banyak beberapa imam itu yang nggak mau nikah. Kenapa? Mereka nggak punya waktu untuk ketemu istri, nggak punya waktu untuk hidupnya untuk ilmu. Kalau ditanya siapa zaujatak ilm, kan ada Abdullah bin Umar bin Yahya, ada satu orang Indonesia belajar sama dia, sama beliau, izin minta pulang mau zuhud. Apa kata beliau? Tazawwaj bil ilmi tsumma bin nisa. Nikah dululah sama ilmu. Kalau sudah nikah sama ilmu nggak mau pisah sama ilmu. Ilmu kemana-mana terus dipegang. Ya. Kan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya gitu. Saking cintanya sama ilmu sampai tidak nafsu sama perempuan. Ya. Malam pertama mau nikah, yang dibaca, yang masuk dinikahkan oleh ibunya, karena tidak nikah dipaksa nikah, akhirnya nikah. Setelah nikah malam pertama sama Khalid, ada Abdullah bin Umar bin Yahya, ditaruh kitab di kamar pengantin. Begitu lihat harim sama lihat kitab, dipilih kitab, langsung dibuka kitab, harimnya nggak dilihat, nggak dilihat itu perempuan baca kitab sampai subuh. Subuh diketok pintunya sama ibunya, ditanya, Kif, istri ente cantik enggak? Hah, istri yang mana? Duh, istri yang sudah ada, astagfirullahaladzim, lupa. Kif lupa? Ini anak kitab, tadi ada kitab yang memang dari dulu aku cari, aku pengen membaca. Semalam aku hatamkan kitab tersebut. Ngamuk ibunya doalah sobarakallah fin nisa. Ya, tak doakan ente nggak bisa lepas dari perempuan. Setelah doa ibunya itu mustajab. Akhirnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu sama istrinya nggak bisa lepas. Pergi kemanapun istrinya dibawa. Ya, kalau lepas dari istrinya bingung. Gara-gara doanya ibunya, baru dia itu tahu yang namanya perempuan. Nggak tahu yang nikmatnya membaca, syahwatnya fil ilm. Lah ente lah ndak. Mondok petang tahun seribut zuat tok ae. Mondok berapa masih wis ribut, ya Allah, anak kalau pulang ini siapa yang tak minta? Ribut. Jodoh anak siapa ya Allah? Saya pernah waktu itu diundang di satu acara. Kok subhanallah, rumah yang ngundang saya ini
Ya, rumah yang ngundang saya ini kamarnya itu dibuat dari apa namanya? Kayu. Kayu itu kan enggak rapat. Sebelah kamar saya, kamarnya anak-anak muda, santri-santri, pondok anak-anak pondok. Subhanallah, itu omongannya mereka saya dengar. Kalau saya dengar lah, Allah. Ada yang ngomong gini, kita orang lebih baik mantu di Ustaz, oh boy. Lah, Allah. Ini masih belajar, mondok baru setahun, 2 tahun, terus ribut di baik mantu Ustaz. Ustaz, nanti saya ngajak ke baik mantu, kalau ini sopo. Dumeng ruwet walhasil ya, pikirnya ke situ. Jangan mikir nikah dulu, mikir ilmu dulu. Kalau sudah baru. Kan ada Abdullah berfikir malam itu juga gitu. Setelah Abdullah berfikir sampai dipaksa sama orang tuanya nikah. Tidak mau. Sudah senang sama ilmu. Ya. Nah itu seperti itulah mereka orang-orang soleh, orang-orang solehin. Karena tahu waktu ini mahal. Dan waktu ini sudah nggak bisa kembali. Al-waktu kasayf kata Sayyidina Ali. Ya. In lam taqta'ahu yaqta'ak. Kalau enggak kamu dibuat motong, kamu dipotong. Ya. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabil jalil radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Ya. Ma nadimtu ala syai'in atau ala yaumin. Aku enggak pernah menyesal atas datangnya waktu itu, ya, illa gharabat fihi syams, waktu yang di situ terbenamnya matahari, maknanya maghrib itu kan ganti hari. Naqasa umri wa lam yazdad amali, umurku berkurang tapi amalanku nggak nambah. Itu hari yang paling aku sesalkan. Makanya kalau mau tidur itu mikir, ya Allah, hari ini aku sudah ngafalin hadis berapa, ngafalin mufradat apa, ngamalin apa, itu dipikir. Jangan sampai waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun di pondok ini gak bermanfaat. Ya. Maka itu, ini waktu mahal. Waktu ini mahal. Kalian gak akan tahu nilainya kecuali kalau sudah nanti ketinggalan. Saya kasih pengalaman aja, pengalaman saya di pesantren ini. Nah, teman-teman itu ashab yang izin pulang itu semuanya WA, semuanya datang, nyesel semua, tidak ada yang farhan. Belum pernah anak ketemu anak pondok ini keluar terus habis itu ngomong alhamdulillah Ustaz waktu itu keluar dari pondok, sekarang fulus ya Mas. Ya. Coba anak dulu tidak keluar dari pondok, tidak fulus, tidak ada. Terus metu fager elek mana? Pindah tempat tidak masalah, asal tuntut ilmu. Ada yang pindah, ahlan wa sahlan. Ada yang melanjutkan, ahlan wa sahlan. Pokoknya ta'lim, belajar, jangan buang waktu. Ya, jangan dibuang waktu. Ilmu itu masih banyak, dikaji, dimutola'ai sendiri, dibaca terus ya. Majelasnya pakai kitab, ada ilmu. Tolak ilmu seperti itu. Ini waktu ini mahal. Ya, waktu ini mahal. Ya Allah, nggak tahu nilainya waktu kecuali orang-orang yang nantinya kehilangan waktu itu. Sakit, ya Allah, ya rid. Kalau sudah umurnya itu tua, kalau sudah tua sudah bisa apa-apa, ya Allah, laita syabab ya'udu yauman. Laita ini kan sudah mustahil. Ya, mustahil gugur, tidak mungkin terjadi sudah itu. Cuma ada ya Allah, laita syabab ya'udu yauman, sudah tidak bisa. Lah kalian Masya Allah, Alhamdulillah dikasih sama Allah, ya, sehat, masih muda. Kalian dikirim sama Allah untuk ilmu. Sudah, tuntut ilmu, ya, dituntut ilmu ini. Karena ini ayam masyarakat, ayam ta'ab. Tapi nanti bakalnya farah, kebahagiaan panjang seumur hidup ente. Orang cari uang tadi itu saya ingatkan, keuntungannya mungkin kalau dia memang dengan uang yang banyak bisa dia nikmati sampai mati selesai. Kalian ilmu safinah itu naja itu, kemudian juz amma aja atau juz 29 khamsah suwar itu yang kalian pelajari
itu manfaatnya akan kalian dapati ketika hidup, ketika mati di kuburan. Di kuburan itu manfaat. Beribu-ribu tahun loh di kuburan itu. Dibangkitkan manfaat, dikirim di mahsyar manfaat, di mizan manfaat, di sirat manfaat, di surga manfaat. Ya, ada ibadah boleh ini. Makanya kalau enggak ini yang kita kejar, terus apa yang kita kejar? Ya. Maka itu, ayo, ini diingatkan Imam Haddad, singkat Imam Haddad. Ya. Wasiatnya singkat. La taqta' sa'ah min sa'atik. Jangan kau lewatkan satu saat dari kehidupanmu. Wala nafasan min anfasik. Nafasmu. Makanya sebagian ahli tasawuf saking sayangnya lepas dari nafasnya ibadah sampai mereka punya zikir namanya zikrul anfas. Zikrul anfas itu apa? Zikrul anfas itu setiap nafas yang berjalan, kita ini kan nafas, coba kita duduk tadi ini dari sekarang, dari tadi sampai sekarang berapa ribu kali nafas kita. Mereka itu punya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, jadi nafasnya itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena sayang nafas itu hilang tanpa zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, idza tahassara ahlul jannah fil jannah. Kalau bisa menyesal orang-orang yang hidup di surga itu atas penyesalannya di dunia, kalau bisa nyesel, tapi kan orang di surga nggak pada menyesal. Kalaupun menyesal, yang disesali apa? Ala sa'atin, adalah saat dalam kehidupannya fataha li ghairi dzikrillah, dia lepas begitu saja tanpa menyebut nama Allah. Ya. Jadi orang di surga itu nggak ada yang menyesal. Ya Allah, coba dulu Anda jadi insinyur, nggak ada. Coba Anda di dunia fulus, apalagi. Coba Anda dulu buat sama fulana, ya Allah, nggak ada. Nggak ada yang disesalkan itu semua. Coba Anda di dunia dulu gini, tidak ada. Yang disesalkan kalau ada, ya Allah, sayang satu nafasku keluar tanpa zikir kepada Allah. Itu yang disesali penghuni surga. Makanya kalian saat ini ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ini perbanyak ibadah. Ya. Jangan mikir sih macam-macam. Ya. Putus semuanya ibadah sama Allah. Terus kemudian ibadah thalabul ilm, tuntut ilmu ini. Insya Allah ya, selesai bulan Ramadan, Allah ngampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Wallahu